خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده
الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 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 اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي. وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أمسينا بك أسبحنا بك نحيا بك نموت عليك نتوكل وإليك المصير.
أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة وخير ما فيها وخير ما قبلها وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما فيها وشر ما قبلها وشر ما بعدها. اللهم ما أمس بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء. سبحان الله عدد ما خلق في الأرض. سبحان الله عدد ما بين ذلك. سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء. الحمد لله عدد ما خلق في الأرض. الحمد لله عدد ما بين ذلك. الحمد لله عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء. لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض. لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك. لا إله إلا الله عدد ما هو خالق. الله أكبر عدد ما خلق في السماء. الله أكبر عدد ما خلق في الأرض. الله أكبر عدد ما بين ذلك. الله أكبر عدد ما هو خالق. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. تقبل الله منكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم الأنبياء والمرسلين. رب يسر ولا تعسر، رب يسر ولا تعسر، رب يسر ولا تعسر، فإن تيسير العسير عليك يسير. اللهم إنا نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى
والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وثوابه سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, panjatkan kesyukuran pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana petang ni kita sekali lagi dikumpulkan di tempat yang mulia dalam majlis ilmu, majlis yang di situ kita dapat kenal Tuhan kita, dapat kenal Nabi kita, dapat tahu apa yang Tuhan suruh, apa yang Tuhan larang, dan bagaimana nak melaksanakan apa yang Tuhan suruh dan Tuhan larang. Bila kita kenal Tuhan dengan pengenalan yang betul, kenal Nabi dengan pengenalan yang betul, tahu apa yang diperintahkan dengan pengetahuan yang betul, kita dapat melaksanakan dengan pelaksanaan yang betul, maka kita akan menjadi orang yang disayangi oleh Allah. Satu. Dan hidup kita menjadi hidup yang bermakna. Sebab makna daripada kehidupan ni tak lain tak bukan itulah dia ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Aku tak cipta jin dan manusia melainkan untuk menjadi hamba kepada aku dengan makna taat, suruhan dan juga lah larangan aku, seperti mana yang aku kehendaki setelah dia mengenali aku dan Rasul yang diutuskan oleh aku. Itu orang kata kenapa kita dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diletakkan kita di atas muka bumi ni. Bukan untuk kita persia-siakan. Segala yang ada ini Tuhan ciptakan untuk kita, dan kita Tuhan cipta untuk dia. Kita Tuhan cipta untuk dia, untuk kita jadi hamba dia. Baik. Kat mana dah? Halaman tu? Naf'uhu. Halaman tu? Amma naf'uhu. Halaman 77. 77. Bawah Amma sekali. naf'uhu. Ayallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekh al-Muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid darain amin ya rabbal alamin. Amma naf'uhu fa'ala ma dhakarna min shiddatil hajati lil 'abdi ilayhi wa bina'i amri al-'ibadati kullihi 'alayhi la siyama 'ilmu at-tauhid wa 'ilmu as-sirr. فلقد روي أن الله تعالى أوحى إلى داود عليه السلام فقال يا داود تعلم العلم النافع. قال إلهي وما العلم النافع؟ قال أن تعرف جلالي وعظمتي وكبريائي وكمال قدرتي على كل شيء فإن هذا هو الذي يقربك إلي. Barakallahu lak. Amma naf'uhu, adapun manfaatnya. Ada pun manfaatnya, manfaat ilmu tu Wa amma naf'uhu ay naf'ul ilmi, manfaat ilmu tu. Bila kita berjaya menghasilkan ilmu. Fa'ala ma dzakarna, seperti mana yang telah kami sebut dahululah. Apa dia manfaat dia? Min shiddatil hajati lil 'abdi ilaihi. Seseorang itu amat perlu kepada ilmu. Dengan makna kalau tak ada ilmu tu tak jadi ibadat. Sebab ibadat tu adalah samarah kepada kalau tak ada ilmu tu, seseorang tu tak tahu apa dia Tuhan dia, bagaimana nak taat kepada Tuhan dia, apa suruhan dan larangan Tuhan dia, dan bagaimana dia nak mengabdikan diri kepada Tuhan dia. Itu manfaat ilmu. Fahadha alladhi la yunkiruhu ahad. Ini tidak diingkari oleh mana-mana orang. Wa bina'i al-amri al-ibadati kullihi alaihi. Pertamanya, ilmu tu amat-amat diperlukan oleh seorang hamba. Hamba yang nak jadi hamba Allah, dia perlu kepada ilmu. Sebab ilmu itulah orang kata sama, kerana ilmu itulah pokok kepada ibadat. Maknanya tak akan jadi ibadat kalau tidak ada ilmu. Itu yang pertama. Yang keduanya, bina amril ibadah, kerana dibina
urusan ibadat ini kullihi semuanya alaihi alal ilmi. Dengan makna kalau ilmu tak ada, tak jadi ibadat. Kalau ilmu ada tapi salah, ibadat tak jadi. Kalau ilmu ada betul, baru ibadat tu jadi. Mana urusan ibadat semuanya dibina di atas ilmu. Itu kita kata pentingnya ilmu ni. Nampak main-main gitu je. Ramai orang nak jadi ahli ibadat tapi tak belajar. Maka apa yang dia buat tu, yang dirasa ibadat tu hanyalah haba'an mansura, debu-debu yang berterbangan. Tengok di situ hang bila-bila, mana? Aku rasa atas dunia dulu sakang aku ramai. Tapi tengok tak ada. Sebab apa? Sebab tak jadi ibadat. Sebab tidak jadi ibadat. Ramai mana orang yang baca Quran, orang yang khatam Quran, tapi bacaan dia tu laknat kepada dia. Sebab tak ada ilmu, tak ada belajar tentang ilmu tajwid contohnya. Sampai ke peringkat baharambang sekali. Baca pun baharambang. Lalu kita baca Quran dalam keadaan kita nak latih diri kita, itu lainlah. Ni kita dah berada di zon selesa dalam keadaan kita tak betul. Ataupun tak ada ilmu tasawuf. Baca Quran sebab nak nunjuk ke orang, baca Quran sebab nak suruh orang puji dan sebagainya. Nabi kata rubba qari'il Quran wal Quranu yal'anuh. Orang nak pergi medan perang, kalau tak ada ilmu, tak ada ilmu dunia, tak ada ilmu fiqh, akhir sekalinya tebas habis. Budak-budak pun habisnya bunuh, orang tua pun habis dia bunuh. Dia berasa dia bunuh kerana nak meninggikan kalimah Allah. Sebenarnya dia sedang melaksanakan perintah iblis alaihi laknatullah. Faham? Maknanya bila tak belajar, tak ada ilmu, dia tak tahu. Dia berasa hebatlah, tapi tak hebat. Tak ada ilmu fiqh pula, tak ada ilmu tasawuf pula. Dia berperang kerana nak suruh orang kata dia tu hebat. Dia berperang kerana nak dapat gaji. Dia berperang kerana nak... Tidak ada ikhlas dalam hati. Kalau dia mati pun jadi mati sakit. Nabi kata rubba qatilin bainas saffai. Ramai orang yang berperang di medan perang, Allahu a'lamu biniyatih. Allah tahu tentang niat dia. Maknanya dia mati sakit, bukan mati syahid. Hak tu hak perang tu. Perang makna berjuang dengan erti kata yang sebenar tu. Makna silat gaya orang catah kepala dia dan dia catah kepala orang. Bukan hanya berjuang dalam bidang politik, hanya berjuang dalam bidang ekonomi, berjuang hanya dalam bidang hak berjuang, hak di medan perang pun Nabi kata Allahu a'lamu biniyati, bila tak ada ilmu. Apatah lagi hak aspek-aspek perjuangan yang lain. Nampak ni? Ini pentingnya ilmu. Okey, ilmu tasawuf dia okey, ilmu fiqh dia okey, ilmu akidah dia tak ada. Mai kata Tuhan duk cokoh-cokoh atas arah contohnya. Dia buanglah setara mana pun. Buatlah ibadat setara mana pun. Bila akidah tentang ketuhanan salah, jadi dua je. Imma jadi ahli bid'ah, habis ibadat dia Tuhan tak terima. Imma jatuh ke dalam kekufuran, kekal dalam api neraka. Ini pentingnya ilmu. Sebab urusan ibadat ni dibina di atas ilmu. Nabi kata, apa yang Nabi sebut dulu dalam hadis dulu tu, al-ilmu imamul amal. Ilmu itu imam kepada amal. Dengan makna tak akan ada makmum kalau tidak ada imam, tak akan ada amal kalau tidak ada ilmu. Baik. Jadi ni kita kena dahulukan ilmu Mana tu? Wala siyama ilmu tauhid wa ilmu sirri. La siyama, lebih-lebih lagi ilmu tauhid. Ilmu tauhid kalau salah jadi bid'ah ataupun jadi kafir. Hak ni bahaya ni, hak ni makam so ni. Salah hak ni kau jadi ahli bid'ah. Salah hak ni kau silap-silap jadikan kafir. Setan supah untuk nak menyesatkan kita. Kalau kita tak belajar sungguh hak ni kau, balik-balik melekong lah. Golik-golik melekong lagi. Wa ilmu sirri, ilmu hati, ilmu tasawuf, yang menyebabkan ibadat kita tu tak jadi ibadat pun. Kalau kita berjuang pada jalan Allah, kita mengajar kepada orang, kita buat kebajikan yang banyak, tahajud tak tinggal, tetapi hati tu tak comel. Hati tu nak tarik perhatian orang. Hati tu dengan penuh kesombongan. Hati tu jahanam. Maka ibadat tak jadi ibadat pun. Ibadat dia tu hanyalah maksiat di hadapan Allah.
Itu ilmu sir, ilmu tasawuf. Jadi kita kena ada 3 ilmu ni. Kalau tak ada 3 ilmu ni, kalau fiqh dia antara sah dengan batal je. Hak tasawuf ni boleh jadi syirik khafi ni. Kalau hak akidah tu boleh pergi sampai kepada kufur wal a'yaz billah. Baik. Falaqad ruwiya, sesungguhnya telah diriwayatkan, anna Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala auha, telah mewahyukan ila Dawud alaihi salam, kepada Nabi Allah Dawud alaihi salam. Faqala, maka bersabda ia, maka berfirman ia Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Dawud, wahai Dawud, ta'allamil ilman nafi', belajarlah ilmu yang memberi manfaat, bukan ilmu yang tidak memberi manfaat. Ilmu yang tidak memberi manfaat kita disuruh minta berlindung, bukan suruh belajar, minta berlindung. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa'. Belajarlah ilmu yang beri manfaat. Ilmu yang qala, Nabi Daud berkata, ilahi ayya ilahi, wahai Tuhanku. Wa mal ilmun nafi', apakah dia ilmu nafi'? Itu ilmu yang beri manfaat tu. Qala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala bersabda, ilmu nafi' ialah ilmu yang dengan dia anta'rifa jalali, kamu dapat mengenali, kamu dapat mengetahui jalali ai kamali, kesempurnaan. Dengan ilmu tadi mu dapat melihat kesempurnaan aku, kesempurnaan Tuhan pada sifat-sifat jalal dia. Jalal dia dengan makna sifat-sifat yang bila kita tahu, kita akan rasa takut kepada dia, kita akan gerung kepada dia. Dan sifat-sifat jamal dia, sifat-sifat jamal bila kita tahu, kita akan gantung harap ke dia, kita akan sayang kepada dia. Menyebabkan kita menjadi hamba dia yang taat. Ini orang yang kenal jalan Allah, orang yang belajar ilmu yang kalau dia belajar, dia jadi takut kepada Allah, dia jadi harap kepada Allah. Akhir sekali dia benar-benar jadi hamba Allah. Dengan makna hak yang Tuhan larang dia tak buat, hak yang Tuhan suruh dia buat. Ilmu hak pasal lagu tu bukan ilmu yang semata-mata laqlaqatul lisan, yang duduk atas lidah, yang tidak meresap sampai ke dalam hati. Akhir zaman banyak ilmu hak jenis laqlaqatul lisan. Sekejap ajak debat, sekejap ajak debat. Sebab apa? Sebab hidup lidah, hidup masalah hati. Kalau masalah hati tak berani nak ajak orang debat-debat. Duduk di lidah. Itu hanyalah kulit ilmu. Kulit ilmu saja. Kulit ilmu, kalau ilmu tu kita hanya memiliki kulitnya saja, nanti dia akan menjadi hujah ke atas kita di hadapan Allah. Ilmu nafi' ni bukan kulit ilmu je, sekali dengan manfaat ilmu, sekali dengan rahsia ilmu, sekali dengan hakikat ilmu, sebetul selalu. Dengan hakikat ilmu, dia menyuluh kehidupan kita. Sebab hakikat ilmu tu cahaya. Cahaya ni dia menyuluh kehidupan kita, sehingga kita tahu benda ni baik, benda ni tak baik, benda ni sepatut kita buat, benda ni sepatut kita tinggal. Dengan manfaat ilmu diikuti dengan amal. Kalau hak jenis akidah, kita i'tikad, jenis amalan anggota, kita amalan anggota, jenis amalan hati, kita sayang, kita taat kepada Tuhan. Dan juga dengan kulit ilmu kita boleh berhujah. Kalau berhujah untuk jalan kebaikan, okeylah. Tapi kalau berhujah bukan untuk jalan kebaikan, kulit semata-mata kulit. Bila kulit semata-mata kulit, tak ada mana apa pun. Kacang kalau tak makan kulit, orang makan kacang. Sekalipun kacang tak akan ada kalau tidak ada ada kulit. Kulit tu perlu juga, orang tidak perlu. Tapi dia bukan matlamat. Matlamat kita hakikat ilmu yang memandu kehidupan kita. Matlamat dia apa? Manfaat ilmu yang diikuti dengan amal. Matlamat dia apa? Rahsia ilmu, yang mana orang yang diberi ilmu sahaja yang tahu. Man la yadhuq la yadri. Orang yang tak rasa dia tidak tahu, dia tidak tahu. Baik. Mal ilm an ta'rifa jalali, kamu dapat mengenali jalalku. Jalali dengan makna kamali, kesempurnaanku. Bila sebut kamal, dia terdiri daripada dua, jalal dan juga jamal. Jalal dan juga jamal. Jalal ni sifat-sifat
yang kalau kita tahu kita rasa takut gerung kepada Allah. Jamal, sifat-sifat kalau kita tahu kita akan terpaut hati kepada Allah. Sebab jamal dia lebih berat kepada makna nawal. Nawal ni kita akan nampak kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita nampak kebaikan orang tapi kita tak nampak kehebatan dia. Jadi kita pandai lekeh ke dia. Kadang-kadang kita nampak kehebatan dia, kita tak nampak kebaikan dia. Jadi kita lari daripada dia. Jadi kita kena nampak jamal dan juga nawal. Barulah kita akan bersama-sama dengan dia. Baik. Wa 'azamati, dan kebesaranku. Mana aku lebih besar daripada dibataskan dengan apa-apa. Tak mungkin ada orang yang boleh ukur aku. Tak mungkin ada orang yang boleh hadkan aku. Tak ada. 'Azamati, kebesaran aku, yang tidak mungkin untuk dibataskan, yang tidak mungkin untuk diukur. Sebab Tuhan bukan jisim. Tuhan adalah zat yang bersifat dengan segala sifat-sifat kesempurnaan yang tak mungkin ada batasan. Ini kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wa kibriyai, dan juga keagunganku yang tak mampu untuk dicapai oleh akal fikiran. Tak mampu dicapai oleh kekuatan hati seseorang, dan sememangnya tak mampu dicapai oleh panca indera yang 5. Sebab panca indera yang 5 tu ada bawah sekali tu. Panca indera yang 5 tak mampu nak tengok Tuhan dengan mata, tak mampu nak dengar Tuhan dengan telinga, tak mampu nak sentuh Tuhan dengan tangan, tak mampu. Kecuali di akhirat Tuhan bagi sikit kemampuan untuk kita melihat Allah. Boleh tengok. Tetapi walaupun boleh tengok, masih tak mampu untuk nak mencerak. Tengok boleh, cerak tak boleh. Itu maksud wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Hari itu ahli-ahli syurga boleh tengok Tuhan. Dalam waktu yang sama Tuhan kata la yudrikuhul absar. Tidak ada mata pun yang boleh mencerak Allah Subhanahu wa taala. Cerak lain dengan tengok. Cerak ni kita dapat tahu secara hakikat. Nampak dia punya batasan dia, nampak dia punya saiz dia. Tapi kita tak mampu nak melihat, nak mencerak sesuatu yang laisa kamitslihi syai', tapi dia boleh tengok. Tengok jelas tak? Jelas. Tapi kelu lidah untuk membicarakan, kelu akal untuk memahaminya, sebab Allah bersifat dengan kibriya. Dengan makna tak tercapai dengan kekuatan yang paling kuat yang ada pada kita. Itu kibriya dia, kebesaran dia, keagungan dia. Ada orang Tuhan bagi sikit, itu pun tak tertanggung. Waktu yang jadi sasar kadang-kadang sikit je Tuhan beri, bukan kata beri hakikat dia tak. Dah dia buat ibadat sungguh-sungguh itu, apa Tuhan bagi sikit. Acting tak setabuk dah. Tak gok nak tanggung kebesaran tu. Ni kibriya dia. Wa kamal qudrati, dan ilmu yang kamu dapat mengenali akan kesempurnaan kekuasaan. Za arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Bila Tuhan nak buat, Tuhan buat, jadilah seperti mana yang dia buat. Antara benda yang Tuhan nak buat, Tuhan kabul ni. Orang yang taat kepada dia, dia akan masuk dalam syurga. Orang yang lawang dia, dia akan humbang ke dalam api neraka. Inna batsya rabbika lasyadid. Tamparan Tuhan kamu amat dahsyat. Bila Tuhan nak buat sesuatu, tak ada orang yang boleh beta, tak ada orang yang boleh mempengaruhi itu. Tak takut ke kita? Genung-genungkan, biar berulang-ulang kali, supaya timbul rasa ketakutan kita nak langgar perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu dia ilmu nafi'. Maksudnya ilmu yang menjadikan seorang hamba itu sedar bahawa dia tu hamba. Ilmu yang menjadikan seorang hamba tu taat kepada Tuhan dia. Ilmu yang menjadikan seorang hamba tu takut dan juga harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang menjadikan seorang hamba itu dia mampu untuk nak jadi hamba kepada tu Tuhan dia. Hadza huwa ilmu an-nafi'. Mana belajar ilmu ni? Belajar ilmu nafi'. Fa inna hadza huwa alladhi yuqarribuka ilayya. Maka inilah ilmu yang dapat menghampirkan kamu kepada aku. Maknanya ilmu nafi' al-ilmu alladhi yuqarribuna ila Allah. Ilmu yang dapat menghampirkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan ilmu yang menjadikan kita sombong. Ilmu yang menjadikan kita mulut leza, ilmu yang menjadikan kita berakhir ngutuk orang, merendah orang.
hadza laisa minal ilmin nafi' bi syai'. Ini bukan ilmu nafi'. Baik. Jadi bila kita belajar, kita ikhlaskan niat kita untuk kita dapat ilmu nafi'. Bukan ilmu semata-mata laqlaqatul lisan yang boleh kita ngapa, boleh kita berhujah dengan orang, boleh kita sebut semula begitu je. Lepas tu tak ada beza antara kita dengan zaman dulu tape recorder, zaman ni dengan YouTube, dengan iPad, lebih kurang tu je. Ada beza tu Baik. Wa an Ali karramallahu wajhah, daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali doa kepada dia, boleh kita kata karramallahu wajhah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memuliakan wajah dia, sebab wajah dia tak pernah sujud kepada berhala. Antara sebab tak pernah sujud kepada berhala kerana Sayyidina Ali daripada kecil mendapat didikan baginda Rasulullah. Rasulullah membesar di rumah Sayyidina Ali, rumah Sayyidina Abu Talib. Jadi Sayyidina Ali tu daripada kecil duduk di bawah pinggang baginda Rasulullah. Yang keduanya kerana Sayyidina Ali diriwayatkan tak pernah tengok kemaluan dia. Dia memuliakan diri dia, kemaluan dia pun tak pernah tengok, apatah lagi aurat orang lain. Dia memuliakan. Sebab apa? Sebab didikan. Daripada kecil dia dididik oleh baginda Nabi. Kerana itulah doa dia karramallahu wajhah. Itu satu. Dan boleh doa macam ke doa kepada sahabat-sahabat yang lain radhiyallahu anhu. Dan juga boleh doa seperti mana doa kepada ahli baitin Nabi alaihi salam. Alaihi salam pun doa juga boleh juga Sayyidina Ali. Tapi yang alaihi salam sekarang ni banyak digunakan oleh orang Syiah. Jadi nak membezakan ahli sunnah dengan Syiah, kita tak guna doa alaihi salam. Tapi kalau kita tengok dalam kitab, ada ulama tulis alaihi salam, jangan mudah-mudah kita nak kata dia Syiah. Dalam Bukhari pun guna alaihi salam, menunjukkan ahli baitin Nabi ni ada kedudukan yang tersendiri pada pandangan ulama-ulama Islam. Sayyidina Fatimah begitu juga alaihi salam, Sayyidina Husain alaihi salam. Tapi dia ni hak banyak guna begitu ni Syiah lah. Ahli sunnah jangan guna dah ni. Tapi kalau dalam kitab hak lama-lama, kitab Sahih Bukhari contohnya, masih digunakan alaihi salam. Sebab ahli bait ni dia ada kedudukan dia tersendiri. Annahu qala, bahawa sungguhnya dia berkata, ma yasurruni, tidak mengembirakan aku. Ma yasurruni, tidak mengembirakan aku. Makna aku tidak gembira. An law mitu, sekiranya aku mati tiflan, mati masa kecil. Aku tak gembira kalau aku mati masa budak-budak. Padahal kalau kita budak-budak okey, tak masuk syurga. Kita ni sebab terlajak jadi tua. Makna kalau kita tahu masa budak-budak dulu, mati masa tu bagus, kita dah ayah beramal mula, maka kita boleh masuk syurga free je. Tapi dah tua ni nak balik budak-budak tak boleh dah, dosa berkelum dah. Sayyidina Ali kata aku tak suka mati kecil. Wa udkhiltul jannah, dan aku dimasukkan ke dalam syurga sebab aku tak berdosa. Walam akbar, dan aku tidak membesar menjadi orang tua. Fa'arifu rabbi, untuk aku mengenali Tuhanku. Jadi aku lebih suka mati sebagai orang tua, sebab bila orang tua aku boleh belajar untuk nak mengenali Tuhanku, nak mengenali jalalnya, nak mengenali azamahnya, nak mengenali kibriyahnya. Fa inna a'laman nas billah, kerana orang yang paling mengenali Allah, a'lamun nas, setahu-tahu manusia, billah akan Allah, mana orang yang paling kenal Allah Subhanahu wa taala, asyadduhum lahu khasyatan, maka itulah orang yang paling bersangatan takutnya kepada Allah. Itu ilmu nafi', itu orang panggil ilmu ni. Lagi banyak ilmu, lagi takut kepada Allah. Lalu ilmunya banyak, debat situ, berdebat sini, tapi tak takut pada Tuhan. Itu bukan ilmu, itu hanyalah kulit ilmu. Itu bukan ilmu, itu hanyalah kulit ilmu. Itu bukan ilmu yang bermanfaat, bukan. Wa aktsaruhum ibadatan, orang yang paling takut kepada Tuhan, itulah orang yang paling banyak beribadat kepada Tuhan. Ibadat dia 2 rakaat tu beza sangat-sangat dengan ibadat orang lain mungkin 1000 rakaat. Orang yang dalam hati dia ada sifat zuhud, 2 rakaat dia sembahyang, mengatasi sembahyang ahli ibadat sepanjang umur dia. Lagi takut kepada Tuhan, lagi hebat ibadat.
lagi besar ganjaran dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ahsanuhum fillahi nasihah, dan sebaik-baik di kalangan manusia fillah, kerana Allah. Fillah, kerana mendahului Allah, mendahulukan perintah Allah. Nasihatan ay iradatul khairi lil ibad. Nasihah dengan makna dia nak kebaikan terhadap hamba-hamba Allah. Makna apa saja yang dia buat untuk kebaikan hamba-hamba Allah, itu orang panggil orang yang nasihat. Mana kadang-kadang dia nak kebaikan, nak bagi kebaikan kepada orang dengan kata-kata, makna dia menasihat orang tu. Kadang-kadang dengan cara pertolongan, makna dia nasihat orang tu dengan anggota. Kadang-kadang ni makna nasihat. An-nasihah makna iradatul khair. Kita nak kebaikan, nak bagi kebaikan kepada orang. Orang yang paling banyak nak bagi kebaikan kepada orang, inilah orang yang paling takut kepada tu Tuhan. Jadi hidup dia, otak dia hanyalah nak bagi kebaikan kepada orang. Ini orang panggil yang nama dia ahsanuhum, orang yang terbaik di kalangan mereka itu fillah, dalam melaksanakan perintah Allah, nasihatan, yakni kehendak untuk buat kebaikan kepada orang lain. Inilah orang yang terbaik. Siapa dia? Orang yang paling takut kepada Allah. Siapa dia orang yang paling takut kepada Allah? Orang yang paling banyak ilmu dia. Ilmu apa tu? Ilmu yang nafi'. Kerana itu dalam Quran Tuhan kata innama yakhshallah min ibadihi al-ulama. Dikaitkan khasyah dengan ilmu. Orang yang paling takut kepada Allah, orang yang takut kepada Allah di kalangan hamba-Nya, iaitulah ulama, orang yang berilmu. Lagi banyak ilmu dia, lagi banyak takut dia. Lagi kurang ilmu dia, lagi kurang takut dia. Kalau tak ada ilmu, tak ada takut langsung. Tak ada takut langsung, itu tak ada ilmu. Sekalipun dia ada PhD, sekalipun dia karang kitab berpuluh-puluh kitab, ukuran ilmu tak ilmu, ukuran dia adalah pada takut ataupun tak takut kepada Allah. Ukuran cinta tak cinta ialah ukuran sejauh mana kita sanggup berkorban kerana Allah, sejauh mana kita merindui Allah Subhanahu wa taala. Itu ukuran dia. Bukan ukuran dia ikrar fil lisan, orang panggil laqlaqatul lisan. Aku sayang kepada Allah, aku sayang kepada Allah, sayang kepada Allah, semayang lewat contohnya. Itu bukan sayang kepada Allah, tu orang yang menipu, tak cakap pun tak apa. Baik. Jadi inilah yang disukai oleh Sayyidina Ali, iaitulah nak kepada ilmu. Dia nak siapa umur dia tua, sebab nak kepada ilmu, sebab nak takut kepada Tuhan. Orang yang takut kepada Tuhan itulah orang yang mengenali Allah. Kita nak tahu kita ni makrifat Allah ataupun tidak, tengok sejauh mana kita takut kepada Tuhan. Jauh mana? Maknanya kalau Tuhan larang, sanggup langgar tak? Kalau antara kawan kita dengan Tuhan, mana kita dahulukan? Kawan kita ngupak, kita tahu dah ngupak tu tak boleh. Kita dengar, mana sikap kita waktu tu? Kita layan kawan kita ke, ataupun kita bagi ketuanan kepada Allah? Dengan makna kita berpaling daripada ngupak tu. Dia ngupak, sanggup tak kita kata, mu ngupak dah ni, tak baik ngupak ni, aku tak boleh dengar ngupak. Sanggup kata gitu? Sekali kita katakan aku kata gitu kan, kayak kita yang aku nak ngupak kan. Aku nak kabur ke apa pula. Astagfirullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bagi kekuatan. La haula wala quwata illa billah. Tak ada daya, tak ada upaya melainkan dengan kekuatan dan taufik daripada Allah. Baik, ya Allah, iqra. Wa amma shiddatuha fabdhul nafsaka fil ikhlasi fi talabil ilmi. Baik. Wa amma shiddatuha, kesusahan dia, kebersangatan dia untuk kita. Shiddatuha, shiddatu hadhil aqabah. Mana aqabah ni payah untuk kita nak sampai ke destinasi tu. Macam mana kita nak hadapi dia? Payah dia, susah dia, perik dia, syiddah dia tu. Macam mana kita nak tangani dia? Fabzul nafsak, tangani dia dengan belanjakan diri kamu. Fil ikhlas, dalam mengikhlaskan niat kamu untuk nak cari redha Allah. Nanti mu akan dapat pertolongan daripada Allah. Mu akan berjaya insya-Allah. Hak susah dia tu tempuh dengan penuh
keikhlasan. Maka bersungguh-sungguhlah untuk nak mengikhlaskan diri kamu ketika mana kamu nak menempuh aqabah ini. Itu jawapan dia. Fi talabil ilmi, dalam menuntut ilmu. Kalau kita dah ikhlas, tungginglah kita. Tak sampai ke destinasi lah kita. Maknanya setiap kali kita nak belajar tu, kita mari lintas dulu lah. Ya Allah, aku belajar ni kerana Ya Allah, berilah ilmu yang manfaat kepada aku. Ya Allah, aku belajar ni nak laksanakan perintah-Mu. Ya Allah, aku nak keluarkan diri aku daripada kejahilan. Aku nak mengenali-Mu. Aku nak beramal. Aku nak tunduk patuh kepada-Mu seperti mana yang Engkau kehendaki. Ya Allah, biar mari dalam hati tu begitu. Barulah keikhlasan tu akan benar-benar timbul. Bila mari benda-benda yang menghalang keikhlasan, mari riak nak menunjuk orang, ingat semula perjanjian kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu perlu kita banyak berzikir tau. Perlu banyak berzikir, dia amat-amat membantu kita. Tapi kalau tak ada zikir, mari sekali lintasan tergelam kita. Sekali hak tadi molek dah. Mari hak tu kawan kita nak mari pula. Kita pula nak menunjuk bila sedang molek dungak habis sehari jahanam. Esok belajar pula. Benda lain pula. Jahanam pula. Mari pula. Jahanam pula. Bila ilmu tu nak jadi ilmu yang bermanfaatnya? Jadi kita kena betulkan niat kita. Ya Allah. وَلْيَكُنِ الطَّلَبُ طَلَبَ دِرَايَةٍ لَا طَلَبَ رِوَايَةٍ. Memang betul dikabur tu. Dan hendak engkau jadikan tuntutan mencari ilmu itu menuntut akan dirayah. Dirayah ni tuntut nak faham. La talabar riwayah, bukan nak meriwayat. Riwayat ni selepas faham dah. Ni kadang-kadang anak inta anak unta lagi, tapi dia sibuk nak cari sanak tu, nak cari sanak ni. Itu lari perjalanan tu. Apa ni? Tak salah cari riwayah tu, tak salah, satu benda yang terpuji, tapi bukan di peringkat permulaan ni biar sibuk untuk nak faham ilmu, nak menguasai ilmu, bukan semata tu. Kalau kita riwayat dalam keadaan kita tak tahu benda yang kita nak benda, paling-paling kau nak tunjuk kau orang dah boleh benda. Aku ada sanak ni, aku ada sanak ni, aku ada ni, aku ada ni, aku ada ni. Anak inta anak unta tukar. Anak inta anak unta lagi. Siratal ladzi siratal labi lagi. Nah, bukan kata cari riwayat tu suatu benda yang buruk, tidak. Tapi yang lebih utamanya adalah dirayah. Tengok Imam Ghazali bagi nasihat ni. Siapa yang bagi nasihat ni? Orang yang berpengalaman dalam bidang kerohanian. Maknanya hak mula-mula jangan duk sibuk dengan hak riwayat tu. Kalau betulan kita ada dalam majlis tu orang bagi, kita ambil sebab nitah depan mata. Nah, ni kadang-kadang kita dahulukan hak riwayat, baca hadis secara sardang. Contohnya, siapa tinggal hak fardu ain tak dapat lagi. Tujuan apa? Tujuan tak lain tak bukan untuk nak dapat habuan duniawi. Bila kita nak dapat hadiah paling duniawi, maka ilmu yang kita dapat tu ilmu yang tidak bermanfaat. Itu bahaya sangat. Maknanya kalau kita okey dah, boleh dah faham, kemudian kita nak cari sanak pula sebab nak sambung silsilah dengan orang-orang yang soleh, ini suatu benda yang baik. Tapi janganlah kalau nak cari hak tu sampai ke peringkat kita korbankan yang dirayah. Dirayah itu lebih utama. Jangan pula bila orang duk cari riwayat tu kita tahu mu ni dak ikhlas, tak boleh. Kita tak tahu dalam hati dia mana. Cuma bagi kita dahulukan yang dirayah untuk kita faham, untuk kita beramal daripada riwayah ada ahli-ahli dia, biar ahli-ahli dia dulu. Nanti bila tiba waktu lagi bolehlah kita pergi cari yang riwayah. Ya Allah. Wa'lam anna al-khatar 'azimun fi talabil ilmi. Faman talabahu liyasrifa bihi wujuhan nasi ilaihi wa yujalisa bihi al-umara'a wa yubahiya bihi nudhara'a aw yatasayyada bihi al-hutama fatijaratuhu ba'iratun wa safqatuhu khasiratun. Baik. Faman talabahu, dia kata wa'lam, hendaklah kamu tahu, biar nampak sungguh-sungguh.
annal khatara azimun, bahawa sungguhnya bahaya dalam aqabah ini, dalam melintasi aqabah ini azimun, cukup besar. Bahaya dia cukup besar. Fi talabil ilmi, dalam menuntut ilmu. Manfaat dia besar kalau kena dengan cara. Kalau tak kena dengan cara, bahaya dia, mudarat dia cukup besar. Bagaimana orang yang belajar bila boleh ilmu menjadi orang yang sombong? Bagaimana orang yang belajar akhir sekali boleh fahaman yang salah, dia jadi sesat? Bagaimana orang yang belajar akhir sekali dia jadi orang yang jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala? Bila niat tu tidak ikhlas. Tengok ni Nabi cerita ramai mana orang yang belajar yang dia dapat hanyalah apa? Hanyalah peluang untuk nak masuk dalam api ni neraka, waliyadzubillah. Faman talabahu, maka sesiapa yang menuntut akan dia akan ilmu, liyasrifa bihi wujuhan nasi ilaihi, untuk memalingkan dengannya, dengan ilmu itu, wujuhan nas ilaihi, wajah-wajah manusia kepada dia, supaya orang respect dia, supaya orang sanjung dia, supaya orang pandang kepada dia. Wa yujalisa bihil umara'a, dan untuk duduk bersama-sama dengan golongan umara, pembesar-pembesar. Bila ilmu banyak ni, mudahlah, mana link dia jadi kuatlah, orang respect kepada dia. Wa yubahi bihi an-nudhara, dan berbangga-bangga dengan dia. Nuzara, nazir, nuzara jamak kepada nazir, dengan makna orang yang sama dengan dia, kawan-kawan dia bangga dengan dia. Aku belajar tu, lagi orang akan respect aku, kawan-kawan. Au yatasayyada bihil hutama, ataupun dia berburu. Tasayyada yatasayyadu ni dia berburu, bihi dengan ilmu itu, al-hutama, habuan duniawi. Nak cari CJ, nak cari pangkat, cari jawatan bila-bila. Belajar sungguh-sungguh ni sebab apa? Sebab semata-mata nak kuasa tinggi, kemudian nak dapat CJ, nak jadi pegawai agama contohnya. Jadi pegawai agama tak dosa, boleh pahala pula kalau niat tu betul. Nak jadi cikgu tak dosa, boleh pahala pula. Tapi kalau kita asaskan pembelajaran kita untuk nak dapat benda tu, sehingga kita lupa untuk nak dapat redha Allah Subhanahu wa taala, itu punya dosa besar. Bahaya tu bagi penuntut ilmu tu. Orang tak belajar dia tak ada risiko tu, tapi bagi orang yang belajar itu risiko. Bila tak kena dengan cara, tak kena dengan cara, parut selalu. Fatijaratuhu ba'irah, maka tijarah dia ba'irah, maka perniagaan dia tu akan rugi. Perniagaan dia tu tidak akan maju, tak akan untung. Ba'irah tak akan untung. La ribhalah, la ribhalaha, tidak ada keuntungan bagi. Wa safqatuhu khasirah, dan akad jual beli dia tu khasirah. Khasirah dengan makna rugi ke belah dia, tak padang. Dengan sebab dia letih belajar, akhir sekali jatuh dalam api neraka. Wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man talabal ilma, sesiapa yang menuntut ilmu, liyufakhira bihil ulama, untuk berbangga-bangga dengan ilmu itu di hadapan para ulama, supaya ulama tengok, oh dia ni ulama juga ni, bukan orang biasa-biasa ni, orang luar biasa ni. Au liyumariya bihi sufaha, ataupun untuk berdebat, untuk melekeh-lekeh, merendah-rendah, bihi dengannya, dengan ilmu itu, as-sufaha, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tak ada ilmu. Au liyasrifa bihi wujuhan nas ilaihi, ataupun untuk memalingkan dengan ilmu itu wajah-wajah manusia kepadanya. Nak suruh orang pandang dia, orang respect dia, orang puji dia. Jawapan dia apa? Adkhalahu Allahu an-nar, Allah akan masukkan dia ke dalam api neraka. Bunyi mudah je memasukkan dalam api neraka. Api neraka ni bukan mudah. Api neraka ni terlalu dahsyat, tak mampu kita nak tangguh. Dah kalau kita jangan belajar, bukan kata jangan belajar, Nabi suruh belajar. Nabi suruh betul niat kita nak cari redha Allah, niat
kita untuk dapatkan ilmu yang bermanfaat, niat kita untuk beramal dengan ilmu, niat kita untuk nak keluarkan diri kita daripada kejahilan, niat kita untuk nak menggembirakan baginda Rasulullah, niat kita untuk melaksanakan perintah Allah, mendapat redha Allah. Itu je. Bila kita niat gitu sungguh, pasti kita akan bersungguh-sungguh. Bila bersungguh-sungguh, pasti ilmu tu lekat pada kita. Bila ilmu lekat kepada kita, pasti kita boleh jawab periksa dengan baik. Bila boleh jawab periksa dengan baik, pasti rizak kita akan tinggi. Bila rizak kita akan tinggi, pasti, bukan pastilah, kebiasaannya kita akan dapat jawatan-jawatan yang baik. Kalau kita cari akhirat, dunia akan mari. Tapi kalau kita cari dunia, jangan harap kita dapat akhirat. Di akhirat kita hanya dapat kehinaan, pembalasan daripada. Kalau kita tanam padi, rupuk tumbuh juga, dan rupuk lebih beria-ria daripada padi, sampai ke peringkat kita kena sembuh racun. Tapi kalau kita tanam rupuk, jangan harap padi akan tu. Itulah perbandingan antara akhirat dengan dunia. Betulkan niat kita, hak dunia tu dia kita akan dapat, insya-Allah. Dunia tu kita akan dapat. Yang penting kita nak hak akhirat. Kalau dunia kita tak dapat pun tak apalah. Yang pentingnya aku belajar untuk akhirat. Betulkan niat betul-betul, maka kita akan berada pada landasan yang betul. Ilmu yang kita dapat akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Baik. Jadi kita nak berhadapan dengan kesusahan dalam pendakian Aqabah ini, ikhlaskan niat kita. Bila kita ikhlaskan niat kita, kita akan dapat pertolongan daripada Allah. Hak payah-payah tu jadi mudah. Hak kita rasa dok benda sabar tu jadi benda sabar. Sebab orang yang ikhlas, orang yang akan berada dalam pertolongan Allah. Bahaya dia pula, cara dia kita jangan salah niat. Pasti niat kita tu niat yang betul untuk nak cari redha Allah Subhanahu wa taala. Kena ngapa hadis ni? Bagi penuntut ilmu seakan-akan wajib ngapa hadis ni. Ingatkan diri dia supaya dia dah pesong. Orang Terengganu kata supaya dia dah pewing. Ni kadang-kadang rela meniru masa periksa. Sebab apa? Sebab apa dia meniru masa periksa? Sebab dia belajar bukan untuk nak ilmu. Dia belajar semata-mata untuk CJ. Tak kira lah haram ke halal ke, yang pentingnya boleh markah tinggi. Apa maknanya markah tinggi tu? Dah nak kubur tengok mati sedang molek, habis licin. Apa hebatnya jawatan tu kita nak tu? Baru isi borang, rasa boleh rizat tinggi ni. Berak temu duga, boleh jawab. Ataupun main benda lain pula situ. Bolehlah tepas surah anda ditawarkan jawatan gian. Nak pergi kerja berak mati. Apa benda kita dapat? Semata-mata kita dapat kerugian. Sebab apa? Sebab kebodohan dan juga kelalaian yang berasal daripada niat yang tidak betul. Betulkan niat kita. Kalau hak lepas-lepas niat kita yang ada betul dah, biarlah macam mana. Sekarang kita betul niat kita. Sekarang dan juga akan datang. Baik. Ya Allah. قال أبو يزيد المسطامي رحمه الله تعالى عملت في المجاهدة 30 سنة فما وجدت شيئا أشد علي من العلم وخطره. Berkata Abu Yazid Al-Bastami, ini salah seorang daripada tokoh besar di kalangan salaf. Salah seorang daripada orang kata ulama salaf yang terkenal dengan irsyad, menjadi mursyid, bawa orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia kata apa? Amiltu fil mujahadah. Aku telah melaksanakan mujahadah. Ish makna mujahadah? Lawang nafsu dalam mentaati Allah. Itu makna mujahadah. Kalau riyadhah pula, paksa diri untuk mentaati Allah. Itu riyadhah, itu mujahadah. Dia kata 30 tahun. Amiltu fil mujahadah 30 sana, 30 tahun. Kita hak baru 2 bulan setengah kita kata dok. Ni 30 tahun. Tokoh ulama besar ni, bukan orang biasa-biasa.
Bukan makna dalam tempoh 2 hari setengah boleh jadi wali, tak boleh lagi. Jangan sikit-sikit berasa orang hebat dah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dah boleh mengasihi nafsu dah. Ni 30 tahun. Fama wajadtu syai'an, dan aku tidak dapati sesuatu asyadda alayya, yang lebih berat kepada aku, ke atas aku, minal ilmi, untuk memperolehi ilmu. Ilmu apa? Ilmu nafi'. Kalau sekadar kulit ilmu tu mudah je, ngapa boleh lah. Ilmu nafi' kena beramal pula, kena sungguh-sungguh niat, kena ikhlas, sehingga terbitnya cahaya di dalam hati kita, sehingga mana perlu kepada mujahadah. Setiap kali belajar tu betul niat tak mau. Setiap kali ngapa tu betul niat tak mau. Kadang-kadang betul sekejap berok mari seorang mari. Daripada ilmu wa khatarihi, dan juga bahaya ilmu. Makna niat untuk nak dapat habuan tu duniawi, daripada belajar, daripada mengajar. Kadang-kadang kita belajar nak dunia, mengajar pun nak dunia juga. Tak semestinya nak duit. Nak suruh orang puji nak dunia juga. Itu tu baik ayat sedap-sedap, kejap dalil orang tak perlu dalil, orang tak faham dia pun bagi dalil juga. Contoh. Saya cakap sikit, Allah sebut dalam kitab ini Allah kitab begini dalam muka surat. Bagi atas, bagi bawah. Maksud kata, hebatnya dia. Benda dia boleh. Dia boleh apa? Tapi jangan bila kita tengok orang itu, kita kata dia tak ikhlas, kita tak boleh masuk dalam hati orang. Ilmu tasawuf ni untuk diri kita. Setengah orang sedap bila dia ada maklumat tu, siap sebut ke surat belakang, bagi bawah. Ni ke ni? Apa benda tu jurang tu? Ada orang boleh manfaat kan daripada kata gitu? Ada orang boleh manfaat daripada kata gitu? Orang tak boleh manfaat, cuma orang terpegun. Hebat dia, ingatan dia kuatnya, memang power ilmu dia ni. Orang boleh apa? Manfaat orang boleh ke? Tak boleh apa? Ni nak tunjuk kehebatan kita. Jahanam habis amalan kita dalam keadaan kita dah. Ni perlu ni ilmu tasawuf. Tasawuf dia menyedarkan kita. Syaitan tepuk tangan. Dia duk rasa hebat aku, main aku dalam ramai-ramai ni, aku hebat sekali. Dia tu mengajar benda gitu. Habis pun tak sebut, orang ni pun tak sebut. Jadi inilah orang panggil, dalam menempuh akabah ilmu ini banyak ujian. Dia tak semudah yang kita sangka. Perlu kepada keikhlasan, perlu kepada bimbingan, perlu kepada ilmu yang nafa', yang kita boleh melangkah selangkah sehinggalah kita benar-benar sampai ke destinasi dia. Baik. Ya Allah. وإياك أن يزين لك الشيطان فيقول لك إذا كان قد ورد هذا الخطر العظيم في العلم فتركه أولى. إياك أن يزين لك الشيطان. Jangan sekali-kali kamu dihiasi oleh syaitan. Dengan makna kamu tertipu dengan hiasan syaitan. Syaitan hias suatu benda yang buruk sehingga kamu nampak benda tu molek. Antaranya mari nitah dalam hati kamu. Fayaqulu, dia berkata kepada kamu, idza kana qad warada hadzal khatarul azim fil ilmi, apabila adalah telah datang hadis yang menjelaskan tentang bahaya yang amat besar tentang ilmu ni, mana kalau niat yang salah Tuhan akan masukkan ke dalam neraka, fatarku aula, maka meninggalkan untuk nak mendaki akabah ilmu ni lebih utama. Jangan cari risiko, jangan tanggung risiko, tak payah belajar. Tak payah belajar. Datang kata, teruk ngak kalau kita belajar, tak kena cara sikit, jatuhlah neraka Tuhan bulan. Kalau gitu baiklah jangan belajar, tak payah belajar lah, duduklah keadaan jahil lah. Benda tu buruk, kejahilan ni buruk, qabih, tapi dia dihiasi oleh syaitan sehingga kita nampak, betul kok gitu. Tak payah belajar buat benda, nak cari risiko je. Baik, jangan cari risiko, kita orang lemah, kita orang tak Kalau orang gagah tak apalah, dia boleh berhadapan dengan risiko. Kita tak payah nega lah, nega buat benda, makan gaji dia. Kalau nega ada risiko ke ni, nega besar-besar tak payahlah, nega kecil-kecil je. Kecil-kecil ni risikonya tak. Yang ini tak payah belajar lah. Walaupun belajar tu orang kata ganjaran dia besar,
tapi risiko dia juga besar. Lebih baik jangan tanggung risiko, tak payah belajar. Kita macam kita sekarang, mari bisik kita. Itu orang panggil talbis daripada iblis alaihi laknatullah. Fala tazunnanna dzalik, jangan sekali-kali kamu menyangka itu adalah suatu yang betul. Jangan sekali-kali mu kacau dengan dia sehingga mu kata betul kok gitu. Kalau gitu tak payah belajar. Jangan tanggung risiko. Sebab bila belajar ni bahaya dia banyak juga, walaupun ganjaran dia besar. Jangan kamu sangka itu betul sama sekali. Mu kena lebong di syaitan. Falaqad ruya an Rasulillah, kerana sesungguhnya telah diriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahawa Rasulullah bersabda, utli'tu lailatal mi'raji 'ala an-nar, aku diperlihatkan. Utli'tu, aku diperlihatkan. Lailatul Mi'raj, pada malam Mi'raj, malam Isra' Mi'raj tu. 'Ala an-nar, aku diperlihatkan akan neraka. Fara'aitu, maka aku dapati, aku dapat melihat aktsara ahliha al-fuqara, kebanyakan penghuni-penghuninya adalah di kalangan orang yang fakir, orang yang miskin. Kejut sahabat Nabi kata gitu, sebab sahabat ramai yang miskin ni. Qalu, maka mereka itu berkata, sahabat pun berkata, ya Rasulullah, minal mal, wahai Rasulullah, fakir daripada harta ke? Qala, bersabda Nabi SAW, la, tidak. Bal minal ilmi, bukan daripada ilmu. Fakir daripada ilmu. Makna orang fakir daripada ilmu lebih cepat masuk dalam neraka daripada orang yang belajar. Orang yang belajar. Sebab orang yang belajar, kalau dia salah jalan, dia jadi bahaya. Tapi kalau dia kena, seperti mana dia betul jalan dia, dengan makna niat dia niat yang betul, maka dia akan dapat ganjaran yang besar. Jadi sebenarnya bukan nak suruh berhenti belajar, tapi nak suruh betul niat tu. Nak suruh betulkan niat. Betul niat ni tak perlu panjat bukit, tak perlu panjat pokoknya. Betul je. Belum ni kita belajar sebab nak nunjuk, sebab nak pakat, sebab nak gini-gini. Okey, sekarang kita betul. Aku belajar kerana-Mu ya Allah. Kerana aku nak dapat redha-Mu ya Allah. Kerana aku nak muliakan diri aku dengan ilmu ya Allah. Kerana aku nak beramal ya Allah. Kerana aku nak menggembirakan Rasulullah ya Allah. Kerana aku nak melaksanakan perintah. Kita betulkan niat kita. Bukan lagi belajar dalam hati kita semata-mata untuk dapatkan CJ, untuk dapatkan jawatan, untuk dipuji oleh orang, untuk nak supaya orang respect kepada kita, orang VIP kan kita. Tidak. Betulnya kita. Faman la yata'allamu al-ilma, kerana apa? Kerana orang yang tidak menuntut ilmu, fiqh, ilmu tasawuf, ilmu akidah, la yata'atta lahu ahkamul ibadah. La yata'atta bermakna la yahsul, tak akan terhasil kepadanya. La tata'atta ay la yahsul lahu ahkamul ibadah. Wala'alla as-sawab ahkamul ibadah. Bagi bau hamzah tu duduk bau. Tak akan terhasil baginya, makna dia tidak akan berkemampuan untuk apa? Untuk ahkamul ibadah, untuk menekuni ibadat, untuk buat ibadat dengan baik. Silat-silat gaya ibadat dia dah jadi ibadat daripada awal lagi dah. Apatah lagi nak memperelok, nak menekuni. Ahkam maknanya menekun, dengan makna memperelokkan. Ahkam, ahkama yuhkimu ahkaman, maknanya memperelokkan, menekunkan, supaya hasilan tu hasilan yang betul-betul berkualiti. Mana orang yang tidak belajar, orang yang tidak ada ilmu, tak mungkin dia nak menekuni ibadat ni. Dia nak buat ibadat dengan cara yang terbaik, seperti mana yang dikehendaki oleh Allah. Sebab dia tak tahu Allah nak buat ni, Allah suruh apa, Allah larang apa. Kadang-kadang dia rasa dia buat tu comel dah, tapi dia buat tu mengundang kemurkaan Allah. Wal qiyamu bihuquqiha, dan dia tidak mampu untuk
melaksanakan hak-haknya. Qiyam melaksanakan. Al-qiyam bi maknanya melaksanakan. Qama bi maknanya melaksanakan. Bi huquqiha akan hak-haknya, hak-hak ibadat. Apa benda rukun dia, apa benda syarat sah dia, apa benda sunat-sunat dia, apa benda-benda makruh dia untuk dijauhi, apa benda perkara yang batalkan dia untuk dijauhi. Mana kalau tak ada ilmu dia tak mampu nak buat benda tu. Dengan makna dia tak mampu untuk nak memperelokkan ibadat dia. Dan kemungkinan besar ibadat dia tu tak jadi ibadat pun di sisi Allah, dan ada kemungkinan juga ibadat yang dia buat tu bukan ibadat lagi tetapi adalah maksiat kepada Allah. Lepas tu yang Tuhan kata celakalah orang yang sembahyang. Maknanya sembahyang dia tu jadi maksiat. Ramai orang yang baca Quran, Quran melaknat dia. Mana bacaan Quran dia tu jadi maksiat, bukan jadi ibadat pun. Hak kita naknya kalau kita baca Quran jadi bacaan Al-Quran yang dapat beri syafaat kepada kita. Kalau kita semayang jadi semayang, orang kata yang dapat bantu kita dalam kubur. Sembahyang yang diterima oleh Allah. 2 rakaat semayang sunat subuh, Tuhan bagi ganjaran lebih baik daripada dunia dan juga segala isi tu. Dunia tu yang kita nak. Sembahyang yang tanha 'anil fahsya'i wal munkar, yang dapat menghalang seseorang itu daripada melakukan perkara fahsyat dan juga munkar. Orang ni semayang, orang ni semayang, orang ni semayang boleh laknat, orang ni semayang boleh berkah, boleh rahmat. Sebab apa? Orang ni semayang tak jadi semayang, semayang dia itu jadi maksiat. Orang ni semayang jadi semayang sungguh di sisi Tuhan dan dia mendapat rahmat. Tuhan suruh kita semayang dengan erti kata yang sebenar. Tuhan suruh kita beribadat dengan erti kata yang sebenar, sebagaimana yang dia kehendaki. Itu penting. Kita kena beribadat seperti mana yang Tuhan nak, bukan seperti mana yang kita nak. Kalau seperti mana yang kita nak, kita sendirilah kena beri pahalanya. Seperti mana dia nak, barulah dia bagi pahala kepada kita. Baik. Walau anna rajulan 'abadallah ibadata malaikatis sama' bighairi ilmin, sekiranya seseorang itu 'abadallah, dia beribadat kepada Allah, ibadata malaikatis sama', ibadat para malaikat di langit. Guna banyak dia ibadat, tapi tak jadi ibadat pun bighairi ilmi, tanpa ilmu, kana minal khasirin, dia akan menjadi di kalangan orang-orang yang rugi. Rugi di akhirat bukan kapur gitu je dah. Kata dunia ni kalau rugi kapur gitulah, pahit mulut lah tengok Allah ruginya aku. Akhirat bila khasirin, hadza min ahlin nar, ini penghuni neraka. Wala'iyadillah. Fashammir fi talabil ilmi, maka bersungguh-sungguhlah. Syammara yushammiru ni asal maknanya sing-sing. Kita seluar kita sising sampai ke keting, tu orang panggil syammara. Kemudian kita ngarung dalam air, itu syammara, ngarung dalam air. Maknanya sising keluar, ngarung dalam air. Maknanya apa? Bersungguh-sungguhlah. Fashammir fi talabil ilmi, bersungguh-sungguhlah dalam mencari ilmu, bil bahthi, dengan cara mengkaji, memerhati, berfikir untuk sampai kepada kesimpulan yang konkret. Wat talqin, dan dengan cara talqin, ada orang mengajar kepada kita. Talqin dengan makna orang sampaikan kepada kita, ada tok guru. Wat tadris, dengan cara belajar, ada orang latih kita. Wajtanib al-kasal wal malal, jauhkanlah kasal. Kasal makna apa? Malas. Wal malal, malal maknanya jemu. Jangan mudah jemu belajar. Mana kalau jemu tu nafsu kita mula memberontak, lawang dia. Dia dah urak dah tu. Bila dia berasa jemu tu, dia dah urak dah tu. Lawang dia lagi. Lagi dia akan ikut kita. Hak rasa jemu tu jadi suka. Wa illa, dan jikalau tidak, dengan makna kalau mudah sungguh-sungguh menuntut ilmu, ataupun kamu tidak menuntut ilmu sebab termakan dengan hiasan setan. Setan kata kalau mau belajar risiko dia tinggi, baik jangan belajarlah. Fa anta fi khatarid dalal, maka kamu akan berada dalam bahaya kesesatan.
Makna kesesatan denganmu tu dekat sangat-sangat. Tapi kerana kelalaianmu, kerana kejahilanmu, mu tak berasa mu sesat. Wal'iyadu billah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala ni lindung kita. Wal'iyadu billah azza wa jalla. Thumma jumlatul amri annaka idza nazarta fi dalail sun'illahi ta'ala wallahu ta'ala a'lam. Nak habis dah. Aqabatu al-ilmi. Makna kita dah nampak dah. Cerah dah. Bagaimana cara kita nak merentasi aqabah ilmu ini. Satu muhadarah lagi insya-Allah lah. Habislah aqabatul ilmi, masuk kepada aqabah yang kedua. Ada soalan apa-apa tak? Ustaz, tanya Ustaz, bila kita menuju jalan buat ibadat ni, ada masa kita terpesong kan? Jadi masa-masa tu kira ujian daripada Allah ataupun kita terikut hasutan syaitan? Ujian daripada Allah betul, hasutan syaitan pun betul. Ujian daripada Allah itu datang daripada Allah melalui hasutan daripada syaitan. Syaitan tu kan ujian untuk kita. Syaitan ni ujian untuk kita. Kerana itu kita perlu disedarkan tentang syaitan tu, dia adalah musuh kita. Musuh yang nyata. Maknanya bila berlaku begitu, kita kembali semula lah. Apa yang berlaku tetap berlaku. Nak reverse semula tak boleh. Cara dia, kita kembali semula kepada Allah dengan taubat yang sebenar dan tajdidkan semula ni. Memang dah kita dah lepas. Kita ni nafsu ada kan, nafsu kita tak dilatih lagi. Bila tak dilatih ni, biasalah. Pelik mata sikit bengong, syaitan tunggang. Pehing kita. Nah, balik pula kepada Allah. Balik pula kepada Allah. Orang yang baik bukan orang yang tak pernah buat salah. Apa ni? Orang yang baik bukan orang tak pernah buat salah. Tapi kalau betul dia tak buat salah, jaga Nabi-Nabi dan Rasul tu waktu memang yang terbaik kan, tak Nabi kan. Orang yang baik, orang yang bila dia buat salah, dia kembali kepada Allah. Nabi kata kullu bani adam khata', setiap manusia itu banyak kesilapan dia. Wa khairul khata'ina tawwabun, dan sebaik-baik orang yang bersalah itu orang yang kembali semula kepada Tuhan. At-taibuna habibur rahman, orang yang kembali kepada Tuhan itu kekasih Tuhan yang bernama Rahman. At-taibuna minadz-dzambi kamal la dzambala, orang yang kembali kepada Allah, orang yang bertaubat daripada dosa dia seumpama orang yang tidak berdosa. Bukan Tuhan kata innallaha yuhibbut tawwabin, Allah sayang kepada tawwabin. Tawwabin orang yang banyak taubat. Sebab apa? Antaranya sebab banyak salah. Kita bukan malaikat dan kita bukan Nabi. Kita akan jaga diri kita seberapa yang kita mampu untuk tak nak jatuh dalam kesalahan. Andai kata jatuh, itu ujian untuk kita, kesilapan kita, kembali semula kepada Allah. Nak reverse tak boleh. Balik semula kepada Allah dengan cara bertaubat. Nanti kita semakin terjaga. Belang-belang jaga, berok jatuh pula, balik pula, kita semakin terjaga sampailah kita betul-betul dibebaskan daripada kesalahan. Itu proses tu, proses tu semua orang dia akanlah lalu. Normal lah, biasa. Biasa. Nak boleh berjaya tu berapa kali rebah. Orang nak jadi korporat besar-besar berapa kali bankrupt. Rebah bangun pula, rebah bangun pula, rebah bangun. Biasa. Itu orang panggil sunnatullah fil alam. Sunnah Allah pada alam, pada makhluk dia ni, sunnah dia begitu. Jarang orang sedah je dau berjaya selalu. Ada kecuali orang-orang tertentu. Orang-orang ramai nak boleh ke berjaya tu, rebeh kita. Kalau nak boleh periksa tinggi tu, kelas berapa kali pula mari lewat minta maaf dengan pensyarah. Kemudian tak buat ni, tak buat tu. Itu proses kita didik diri. Kadang-kadang kita jadi orang yang berjaya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكر الغافلون. ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقنا وفق أهلنا وقرابة لنا في ديننا مع أهل قتر أنثى وذكر، رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما، وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علماء، نهضى بالخير ونكفى كل شر، ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون، واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون، واغفر واستر أنت أكرم من ستر، وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء، وعلى الآل الكرام شرفاء، وعلى الصحب المصابه الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا، فاتب علينا توبة تغسل لكل حوبة، واستر لنا العورات وآمن الروعات، واغفر ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة والمسلمين أجمع آمين. ربي اسمع فضلا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول، بالمصطفى الرسول، بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول. صلى عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش السحب، فالحمد للإله في البدء والتناهي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. تقبل الله منكم.